नमस्कार आईटीआर इंडिया यूट्यूब चैनल रे आपण मान को स्वागत करुची मु प्रशांत अन्वेषा जहाँकि एक साप्ताहिक कार्यक्रम यह प्रत्येक गुरुवार दिन प्रसारित हेब अन्वेषा अंतर्गत आमे कोनोसी पुस्तक बा बही को पुनः उपस्थापन करिबु जहाँकि प्रिंट डिसेबल मानक पय उद्दिष्ट तेबे आपण मान को अनुरोध जदि आपण माने आम चैनल टी को सब्सक्राइब करना तेबे सब्सक्राइब कर दियंतु एवं लाइक करंतु शेयर करंतु धन्यवाद। नमस्कार आईटीआर इंडिया आसंतु पढ़ा 6 माण 8 गुंठ लेखक फकीरमोहन सेनापति परिच्छेद 12 असुर दिघी गोविंदपुर मौजारे गोटे मात्र पोखरी ग्रामर समस्त लोक ए जल कारबार करती पुष्करणीटा खूब बड़ आड़ दीर्घ नली देले 10-12 बाटी उणा पड़ब ना नाम असुर दिघी ए पूर्वे 16टा दीपदंडी थिला देवता बलियार सबू डूबी जाइए चारिपाख आड़ी बगचरा ठार 10-12 हाथ उच्च ए पोखरीटी केते कालर किए खोलाई ए सठिक वृत्तांत आंभे मैंने कहवाक अक्षम शुणवे असुर मैंने खोली असंभव नुहे एडे बड़ जलकीर्ति जे करिपारे से कि आंभमानकर परि मनुष्य ग्रामर 95 वर्षर बुढ़ा एकादशिया तंती मोहर पुष्करणी संबंधରେ जो इतिहास सार संग्रह करियछु ताहार संक्षिप्त वृत्तांत एही बाणासुर एही पोखरी खोलाई अछि से आपण हाथ में कोड़ी गांडुआ धरी खोली नहीं ताहा हुकुम असुर मैंने आसी राति मध्य खोली पलाइले खोलु खोलु राति पाईगला दक्षिण आड़िया कोण 12-14 हाथ ओसार गोटाए मुहाण अच्छे सेठारे माटी पड़ी पारिला नाही दांडरे लोक चालबुल हेले असुर माने एबे जाती कुआड़े पोखरी मध्य बिल खोली गंगा कूल बाहरी पड़े गंगा स्नान करी पलाई गले आगे गंगा सागर रे बारुणी पड़े सेठारे असुर दिघी को पानी तेंड आसुथिला ग्राम रे बहुत अनाचार हेबारु एणिकी आउ पानी आसुना इंग्रेजी पढ़ुआ बाबू माने सावधान आंभमानक एकादशी तंती इतिहास शुणी हसिबे नहीं ताहेले मार्समान आउ डटक लेखारू आठपुणी कहीं उड़ीजीव दिघी रे माछ अछंती आपण कहिबे जही पानी तही माछ एकथा लेखिबार दरकार कोन मात्र आपणक कथाटा युक्तिसंगत हेला नाही आखु सहित गुड़र देह सहित हाड़र जेमंत नित्य संबंध पानी सहित माछर सेपरी किछि नुहे ताहेले आपणक घर पानी माठिया ठारू तो माछ बाहरु थांते अनुमान बा अयुक्तिक कथा लेखिबा आंभमानकर अभ्यास नुहे असुर दिगिरे जे माछ अछंती आंबे माने सेथिरे अकाट्य प्रमाण देबो एही देखंतु दक्षिण आड़िया रे पानी को 5 हाथ छाड़ी आँ करी सान बड़ 3 गोटा थंटिया कुंभीर पड़ी अछंती सबुदिने पड़ती एमाने की सकाशे दिगिरे अछंती कौन खाई बंचंती सेमाने की गाई गोरु परी पड़िया रे घास चरिबार केही देखिछंती ना जैन मानक परि अहिंसा परम धर्म जानती अवश्य दिगिर कौन से पदार्थ खाई बंची से कि पदार्थ थंटिया कुंभीर मानकर आउ गोटे नाम माछुआ कुंभीर अर्थात एमाने माछ खाती केही कहिबे एमाने माछ खाती सत्य आउ स्थानरू माछ आनी खाती हाटरे माछ सुकुआ मिले सत्य मात्र एमाने पैसा नहीं हाट को माछ किणवाक जीवार तो केबे देखा नहीं आउ गाँ को केउटुणी माने माछ बिकिबाक आसिले गाँ माइकिनिया माने धान चाउल दे माछ बदलांती आंबे माने शपथ करी कहिपारू कुंभीर माने तो सेपरी धान चाउल दे माछ किणवार केबे देखिनाहु सुतरां प्रमाण हेला दिगिरे माछ अछंती एतिकी जे यथेष्ट प्रमाण ताहा नुहे आहुरी मध्य अनेक अकाट्य प्रमाण अच्छे एही देखंतु चारिटा कादुओ खुंपी गोटी पुओ पिलांक परी नाची कूदी बुलुअछंती तोड़ी पिलाटीर दंडेई पिलाटीर बेक चिपुछंती बोली सिना एते नाचकूद केही कहिबे कादुओ खुंपी गुड़ाक कि निष्ठुर कि दुष्ट परर बेक चिपी एते आनंद भाई कौन कहबू बिचारी कादुओ खुंपी को निष्ठुर बोल दुष्ट बोल शैतान बोल जहाँ बोल से किछि तुम नाम हुरमत बाहर नालिश रुजु करिब नाही किंतु जानिबो तुम मनुष्य जाति भाई मध्य जे जेते बेक चिपी पारे से जे तेड़े बाहादुर से ही मान्य से ही गण्य सच दर्शनीय एकता कि जानते नहीं 4-5 घंटा धला बग 4-5 गोटी कांटिया बग नीच लोक मूलियांक परी सकाळ संध्या बेला जाए कादुओ चकटुचंती दिगिरे माछ थिबार यह तृतीय प्रमाण जोड़ाए पानी काउ केउं देशरू उड़ी आसी दीर्घ दिघी मध्य 2-4 डुब मारी पेट पुराई फर्क कर उड़ीगले गोटाए पानी काउ मेम साहेब गाउन परी कूलरे बसी डेणा सुखाउछि से हे हिंदू धर्म कबग माने इंग्रेज पाणिकाऊ को देख केउं देशरू खाली पेटरे उड़ी आसी बेंग बेंग गोड़िशारे पेट पुराई चलीगले
ଦିଘି କୂଳର ବରଗଛରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ବସା। ଦିନଯାକ ପାଣି ଚକଟି ଚକଟି ଦଣ୍ଡେଇ ପିଲା କେରାଣ୍ଡି ପିଲାରୁ ଅଧିକ କିଛି ପାଉନାହିଁ। ଜୀବନ ସଂଗ୍ରାମ କାଳ ଉପସ୍ଥିତ। ଏଣିକି ଆହୁରି ପଲ ପଲ ପାଣିକାଉ ଆସି ଚେଙ୍ଗବେଙ୍ଗ ସବୁ ବହି ନେଇ ଯିବେ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ବିଦେଶକୁ ଯାଇ ସମୁଦ୍ର ପହଁରି ନ ଶିଖିଲେ ଆଉ ରକ୍ଷା ନାହିଁ। ଚିଲ ଖୁବ୍ ସିଆଣା, ଭାରି ହୁସିଆର। ଗୁରୁ ଗୋସାଇଁଙ୍କ ପରି ଡାଳରେ ତୁନି ହୋଇ ବସିଅଛି। ଥରେ ପାଣିକି ଝାମ୍ପି ପଡ଼ି ଯାହା ଉଠାଇ ନିଏ ସେଥିରେ ତାହାର ଦିନକ କଟିଯାଏ। ଗୋସାଇଁମାନେ ବର୍ଷଯାକ ପିଣ୍ଡାରୁ ଓହ୍ଲାନ୍ତି ନାହିଁ। ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଶିଷ୍ୟ ଦୁଆରକୁ ଝାମ୍ପ ମାରନ୍ତି। ବଗଚରାଠାରୁ 40-50 ହାତ ଦୂର ପାଣିଯାଏ ବଉଳମାଳା ଦଳ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେହି ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ହିନ୍ଦୁ ଘର ଭୁଆସୁଣୀଙ୍କ ପରି କଇଁଗୁଡ଼ିକ ରାତିରେ ତୁନି ତୁନି ଫୁଟନ୍ତି, ଦିନବେଳେ ଢାଙ୍କି ଢୁଙ୍କି ରହନ୍ତି। ସେଥିମଧ୍ୟରେ ପାଣି ଶିମୁଳି ଫୁଲଗୁଡ଼ିକ ଅଭିଆଡ଼େ ଝିଅଙ୍କ ପରି ଲାଜ ନାହିଁ ସରମ ନାହିଁ ଦିନରାତି ପବନରେ ଫକ୍ ଫକ୍ ଡେଉଁଛନ୍ତି ପାଣି ଭିତରକୁ। ରତା କଇଁ ଏମାନେ ଶିକ୍ଷିତା ଖ୍ରୀଷ୍ଟାନ ଲେଡ଼ି। କଇଁ ଦଳରୁ ବାହାରି ଗଲେଣି, ପଦ୍ମ ଦଳରେ ମିଶିପାରି ନାହାନ୍ତି। ଦିଖି ମଝିରେ ଦଳ ନାହିଁ। ରାତିରେ ବୁଢ଼ୀମଙ୍ଗଳା ଠାକୁରାଣୀ ବୁଲନ୍ତି, ସେଥିସକାଶେ ଦଳ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଭାରତ କବିଙ୍କର ସର୍ବସ୍ୱ ଧନ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ନିବାସ, ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ଆସନ, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ପଦ୍ମବନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଫୁଲଗୁଡ଼ିକରେ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର 16 ଅଧିକାର। ଜଣେ ଲୋକ ଥରେ ଗୋଟାଏ ଫୁଲ ଆଣିବାକୁ ପହଁରି ଯାଇଥିଲା। ଠାକୁରାଣୀ ତାହା ଗୋଡ଼ରେ ଶିକୁଳି ଲଗାଇ ପାଣି ଭିତରକୁ ବେଢ଼ି ନେଲେ। ସେହିଦିନଠାରୁ ଆଉ କେହି ଫୁଲକୁ ଅନାଏ ନାହିଁ। ଅସୁର ଦିଗରେ 4ଟା ତୁଠ, ଧରିବାକୁ ଗଲେ 3ଟା। ଦକ୍ଷିଣ ତୁଠଟାକୁ କେହି ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଗ୍ରାମରେ କେହି ମରିଗଲେ ସେହି ତୁଠରେ ଦଶାହକ୍ରିୟା ହୁଏ। ଏହି ତୁଠଟା ବଡ଼ ଭୟଙ୍କର ସ୍ଥାନ। ରାତି ତ ରାତି, ଦିନବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେଠାକୁ କେହି ଯିବାର ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଏହି ତୁଠ ଉପରକୁ ଭାରି ବଡ଼ ଗୋଟିଏ ଅଶ୍ୱତଥ ଗଛ ଅଛି। ସେଥିରେ ସର୍ବଦା ଯୋଡ଼ିଏ ବ୍ରହ୍ମ ଦୈତ୍ୟ ଥିବାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା। ଅଧରାତିରେ ଦୈତ୍ୟମାନେ ଗଛ ଆଗରେ ବସି ଦିଗି ମଝିକୁ ଗୋଡ଼ ଲମ୍ବାଇ ଦେଇଥିବାର ଅନେକ ଲୋକ ଦେଖିଛନ୍ତି। କିଏ କିଏ ଦେଖିଛନ୍ତି ନାମ ଜଣା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିବାର ସତ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଏହି ଆଡ଼ିଆରେ ଅନେକ ପିତାଶୁଣୀ ଡାଙ୍କୁଣୀ ସବୁଦିନେ ଘର କରି ରହି ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ଆଲୁଅ ଜାଳି ମାଛ ଧରୁଥିବାର, ବିଶେଷରେ ବର୍ଷାର ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ପଲ ପଲ ହୋଇ ବୁଲୁଥିବାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରମାଣ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଛି। ପୂର୍ବ ତରଫରେ ଧୋବା ତୁଠ। 2 ଜଣ ଧୋବା ଇସ୍ ଇସ୍ ରାମ ରାମ କହି ପଥର ଉପରେ ଲୁଗା ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି। ଗାଁ ପରିଗୁଣ ଧୋବା ତୁଠଠାରୁ ଜଣା। ଅଖାପାଲ ପରି ମୋଟା ମୋଟା ଶଗଡ଼େ ମଇଳା ଲୁଗା ଗଦା ହୋଇଛି। ଲୁଗା ସିଝାଇବା ଶୁଖାଇବା କାମରେ 4 ଜଣ ଧୋବଣୀ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ କୋଣରେ ତନ୍ତୀ ତୁଠ। ଗାଁ ମଝାଲରେ ଥିବାରୁ ସେଠାରେ ସକାଳେ ମାଇକିନିଆମାନଙ୍କର ହାଟ ବସେ। ହାଟ ନାମ ଶୁଣି ଆପଣ ମନେ କରିବେ ନାହିଁ ଯେ ସେଠାରେ ମାଇକିନିଆ କିଣା ବିକା ହୁଅନ୍ତି। ପାଟି ଆଉ ଜନତା ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ ଥିବାରୁ ହାଟ କହିଲୁ। ରାନ୍ଧୁଣୀ ଗାଧୁଆ ବେଳେ ଭାରି ଭିଡ଼ ହୁଏ। ଗ୍ରାମରେ ଡେଲି ନ୍ୟୁଜ୍ ଖବରକାଗଜ ଛପା ହେଉଥିଲେ ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ସମ୍ବାଦ ସଂଗ୍ରହ ନିମନ୍ତେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ। ଖଣ୍ଡେ ପେନସିଲ କାଗଜ ଘେନି ଏହିଠାରେ ବସିଲେ ସମସ୍ତ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରନ୍ତେ। ଗଲା ରାତିରେ କାହା ଘରେ କ'ଣ ରନ୍ଧା ହୋଇଥିଲା, ଆଜି ରାନ୍ଧଣାର କି ବ୍ୟବସ୍ଥା, କିଏ କେତେବେଳେ ଶୋଇଲା, କାହାକୁ କେତେ ମଶା କାମୁଡ଼ିଲା, କାହା ଘରେ ଲୁଣ ନଥିଲା, କିଏ ତେଲ ଟିକିଏ କାଳି ଆଣିଛି। ରାମା ମା ଘର ନୂଆ ବୋହୂଟା ବଡ଼ କଳିହୁଡ଼ି, କାଲି ଆସିଲା ଆଜି ଶାଶୁକୁ ଜବାବ ଦେଲାଣି। କମଳି କେବେ ଶାଶୁଘରକୁ ଯିବ? ସରସ୍ୱତୀ ଝିଅଟି ବଡ଼ ଭଲ, ରାନ୍ଧେ ଯେପରି, ଲାଜ ସରମ ସେହିପରି। ପଦୀ ପାଣିରେ ବସି ଦାନ୍ତ ଘଷୁ ଘଷୁ ଗୋଟିଏ କ୍ଷୁଦ୍ର ବକ୍ତୃତା ଆରମ୍ଭ କରିଅଛି। ସାରମର୍ମ, ତାପରେ ରାନ୍ଧୁଣୀ ଗ୍ରାମରେ ନାହାନ୍ତି, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ଦରକାରୀ ବେଦରକାରୀ କଥାମାନ ଅବିଶ୍ରାନ୍ତ ଚଳୁଅଛି। କେତେଜଣ ସୁନ୍ଦରୀ ମୁଖର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇବା ନିମନ୍ତେ ପଣତ କାନିରେ ମୁହଁ ରଗଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରଗଡ଼ି ରଗଡ଼ି ବସଣୀର ଉପର ନାକ 2 ପୁଡ଼ା ରଙ୍ଗା କରି ପକାଇଲାଣି। ବିମଳି ପାଣି ପାଖରେ ବସି ଆପଣା ହାତର 22 ପଳିଆ ପିତ୍ତଳ ବାହିବଳା ଅଧବୋଝ ବାଲି ପକାଇ ସବଳେ ମର୍ଦ୍ଦନ କରୁ କରୁ କୌଣସି ଅଜ୍ଞାତନାମା ଲୋକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅଭିଧାନ ବହିର୍ଭୂତ ଶବ୍ଦମାନ ପ୍ରୟୋଗପୂର୍ବକ ଏକ ଦୀର୍ଘ ବକ୍ତୃତା ଆରମ୍ଭ କରିଅଛି। ଗଲା ରାତିରେ ତାହାର କଖାରୁ ଗଛ କାହାର ଗୋରୁ ଖାଇଯାଇଥିବା ବକ୍ତୃତାର ବିଷୟ ଅଟେ। ବିମଳି କ୍ରମଶଃ ଗୋସ୍ୱାମୀର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱତନ 3 ପୁରୁଷ ପ୍ରତି କୁତ୍ସିତ ପଦାର୍ଥ ବିଶେଷରେ ଖାଦ୍ୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ଗୋରୁର ଅତ୍ୟାଚାରିତା, ଆପଣା ବାଡ଼ିର ଉର୍ବରତ୍ୱ ଏବଂ କୁଷ୍ମାଣ୍ଡ ବୃକ୍ଷର ତେଜସ୍ୱିତା ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ଫଳବତା ଏବଂ ଅତିଶୀଘ୍ର ଗୋସ୍ୱାମୀ ଉପରେ ଭାରି ବିପଦ ପଡ଼ିଲେ ଗୋରୁଟିକୁ ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଦାନ ସ୍ୱରୂପ ଦିଆଯିବ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିବିଧ ପ୍ରମାଣମାନ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଅଛି। ଆମ୍ଭେମାନେ ଘାଟରୁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମ୍ବାଦ ସଂଗ୍ରହ କରିଥାନ୍ତୁ, ମାତ୍ର ହଠାତ୍ ମାରକଣ୍ଡିଆ ମା ଆଉ ଯଶୋଦା ମଧ୍ୟରେ ଭୟଙ୍କର କଳି ଉପସ୍ଥିତ ହେବାରୁ ସମସ୍ତ କଥା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ଯଶୋଦା ପାଣି ମଧ୍ୟରେ ପେଟ ଡୁବାଇ ଦାନ୍ତ ଘଷୁଥିଲା। 5 ବର୍ଷୀୟ ପିଲା ମାରକଣ୍ଡିଆ ନାଚିକୁଦି ପାଣି ଗୁଳିଆ କଲା ଏବଂ ଉପରେ ପାଣି ଛିଟା ପକାଇବାରୁ ଯଶୋଦା ପାଣିରୁ ଉଠିପଡ଼ି ଚିତ୍କାର କରି କୁତ୍ସିତ ଭାଷାରେ ପିଲାଟାକୁ ଗାଳି ଦେବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ତାହାର ପରମାୟୁର ଅଳ୍ପତା କାମନା କରିବାରୁ ମାରକଣ୍ଡିଆ ମା ଧାଇଁ ଆସି ସମାନ ସ୍ୱରରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଅବଶେଷରେ
ମାର୍କଣ୍ଡିଆ ମା ପରାସ୍ତ ହୋଇ ପିଲାକୁ ଚାପୁଡ଼ାଟାଏ ମାରି ପାଣି କଳସୀ କାଖରେ ଧରି ତରବର ହୋଇ ମାର୍କଣ୍ଡିଆର ହସ୍ତ ଧାରଣ ପୂର୍ବକ ଗୃହାଭିମୁଖେ ଗମନ, ଭେଁ ଭେଁ କରି ଦାନ୍ତ ନିସିଡ଼ି ମାର୍କଣ୍ଡିଆର କ୍ରଦନ ଇତି ଯୁଦ୍ଧକାଣ୍ଡ। ବ୍ରଜ ପଡ଼ିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଶବ୍ଦଟା ଆକାଶରେ ଢେର ବେଳ ଯାଏ ରହେ। କଳି ଭାଙ୍ଗିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ସମାଲୋଚନା ଅନେକ ବେଳ ଯାଏ ଚଳିଲା। ଦରବୁଢ଼ୀ ଓ ବୁଢ଼ୀ ମାଇକିନିଆମାନେ ଦୁଇ ଦଳ ହୋଇ କେହି ମାର୍କଣ୍ଡିଆର କେହି ଯଶୋଦାର ପକ୍ଷ ସମର୍ଥନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆମ୍ଭେମାନେ କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଯଶୋଦାର ପକ୍ଷପାତୀ। ବିଶେଷ ବିବେଚନା ଏବଂ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବିଚାର ଦ୍ୱାରା ବୁଝିଅଛୁ ଉପସ୍ଥିତ ଉତ୍ପାତର ମୂଳ କାରଣ ମାରକଣ୍ଡିଆ। ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦୋଷୀ, ତାହାର ଅପରାଧ ଅମାର୍ଜନୀୟ। ତାହାକୁ ଆହୁରି ଗାଳି ଦିଅ, ମାର କି ଯାହା କର, ଆମ୍ଭେମାନେ ସେଥିସକାଶେ ଜବାବଦେହି କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଳ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନ, ପୁଣି ତନ୍ତୀ ତୁଠ ଜଳ ସମସ୍ତେ ପିଅନ୍ତି। ସେ ଜଳକୁ ଗୋଳିଆ କରିବା କି ସାମାନ୍ୟ ଅପରାଧ? ଦେଖ ତ ପୁଣି କି 6 କୋଡ଼ି ମାଇକିନିଆ ଗାଧୋଇବାକୁ ଆସିଲେ। ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ପେଟ ଡୁବାଇ ପାଣିରେ ବସି ଦାନ୍ତ ଘଷିଲେ। ନବଫେନ ଖଣ୍ଡବତ୍ ଶୁକ୍ଳବର୍ଣ୍ଣ ଛେପ ଖଙ୍କାର ସେମାନଙ୍କ ମୁଖରୁ ବାହାରି ଚାରିଆଡ଼େ ଭାସୁଅଛି। ଈଷତ୍ ଲୋହିତ ପାଟଳାଭ ଜୀଭଚଞ୍ଚା ମଳି ମଧ୍ୟ ମେଞ୍ଚା ମେଞ୍ଚା ଭାସୁଅଛି। ସେଥି ସହିତ ଆଉ କ'ଣ ଭାସୁଛି କି ନାହିଁ ବୋଲାଯାଇ ନପାରେ, କାରଣ ସମସ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀଲୋକ ପଡ଼ିଆରୁ ଆସି ଜଳ ଶୌଚ କରିଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଲୋକ କଥା ଛାଡ଼, ନିଜେ ଯଶୋଦା ସେହିପରି କରିଥିବାର ତାକୁ ପଚାରିଲେ ସେ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବ ନାହିଁ। ଏହା ତ ସନାତନ ପ୍ରଚଳିତ ପ୍ରଥା, ଅପରାଧର କଥା ଯେ ଲୁଚାଇବୁ। ଜଣେ ମସ୍କରା ଲୋକ କହୁଥିଲା, ମାଇକିନିଆମାନେ ପୋଖରୀରୁ ମାଠିଆରେ ଯେତେ ଜଳ ନିଅନ୍ତି ତାହାର ପା ଭାଗ ଜଳ ଛାଡ଼ିଯାଆନ୍ତି। ଏକଥା ଠିକ୍ ସତ୍ୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଚକ୍ଷୁର ଅଗୋଚର। କେତେ ଜଣ ଶୋଇବା ହେଁସ କାଚି ନେଇଗଲେ। ସାନ ସାନ ପିଲାଙ୍କ ସେଜକନ୍ଥା ଆହୁରି ନାନା ପ୍ରକାର କନାକତର କଚା ହେବାର ଦେଖାଗଲା। ସେ ଯାହା ହେଉ, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଘାଟରେ ଏତେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ହିଁ ମାରକଣ୍ଡିଆ ପରି ନାଚିକୁଦି କେହି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିନାହିଁ। ନାଚକୁଦ ନ କଲେ କି ପାଣି ଗୋଳିଆ ହୁଏ? ଏଥିସକାଶେ ଆମ୍ଭେମାନେ ବୋଲୁଅଛୁ, ମାରକଣ୍ଡିଆର ଅପରାଧ ନିତାନ୍ତ ଉତ୍କଟ ଅଟେ। ତନ୍ତୀ ତୁଠକୁ 300 କଦମ ଛାଡ଼ି ସାଆନ୍ତ ତୁଠ। ସକାଳ ଓଳି ଏ ତୁଠକୁ କେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଦଖଲି। ବୈଶାଖ ମାସିଆ ଦିନବେଳ 6 ଘଡ଼ି ନହୁଣୁ ଆକାଶରୁ ନିଆଁ ଛିଣ୍ଡି ତାତି ପବନଟା ଦେହରେ ଝାଁ ଝାଁ ବାଜୁଅଛି। ଚାଷ ବିଲରୁ ଧୂଳି ଉଡ଼ି ମାଟିରେ ନିଆଁ ଲାଗି ଧୂଆଁ ଉଡ଼ିଲା ପରି ଜଣାଯାଉଛି। ଘାଟରେ ଲୋକ ପୂରିଗଲେଣି। ଅନ୍ଧାର ପକ୍ଷ ପିଛିଲା ଜହ୍ନ ରାତି 3 ପହର ବେଳେ ଚଷାମାନେ ହଳ ଯୋଚି ଦେଇଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କର ହଳ ଫିଟିଲାଣି। କେହି ଘର କାନ୍ଥରେ ଲଙ୍ଗଳ ଆଉଜେଇ ଦେଇ ତେଲ ଟିକିଏ ମୁଣ୍ଡରେ 5 ଆଙ୍ଗୁଳିଆ କରି ଦେହରେ ବୋଳି ହୋଇ ଆସିଅଛି। କାହା କାନ୍ଧରେ ଅର୍ଦ୍ଧ ଅଙ୍ଗୁଳ ମୋଟା ତୋରାଣୀ ପକା ଗାମୁଛା, କେହି ନିର୍ଗାମୁଛା। କେତେଜଣ ବାହାରେ ବାହାରେ ବିଲରୁ ଆସି ଘାଟରେ ବଳଦ କାନ୍ଧରୁ ଜୁଆଳି ବାହାର କରି ରଖି ପାଣିରେ ପଶିଗଲେ। କେତେ ହଳ ବଳଦ ପେଟେ ପେଟେ ପାଣି ପିଇ କୂଳରେ ଚରୁଛନ୍ତି। କେତେଜଣ ଶୁଖିଲା ଦାନ୍ତକାଠି ଚୋବାଇ ଚୋବାଇ ଆସି ପାଣିରେ ପଶି ଜୀବ ଛେଲି କୂଳକୁ ଦାନ୍ତକାଠି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ। ତୁଠ ଦୁଇ ପାଖରେ ଅଧସ ଗଡ଼େ ଶୁଖିଲା ଦାନ୍ତକାଠି ଜମା ହୋଇଅଛି। ପୁରୁଷ ଲୋକମାନେ ଯେ ତୁନି ତୁନି ଗାଧୋଉଥାନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ। ମାଇକିନିଆମାନଙ୍କ ପରି ଢେର କଥା କହନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେହି ଏକରକମ କଥା, ସେହି ପୁରୁଣା କଥା। ସେଗୁଡ଼ାକ ଲେଖିଲେ କ'ଣ ହେବ? କିଆ ଗହୀରରେ କେତେ ପାଣି ବୁଣା ସରିଲାଣି। ବରଚକ ଆଜି ଦୋହଡ଼ା ସରିଲା। ରାମା ବଡ଼ ଗହୀରରେ ଅଖିମୁଠି ପକାଇଲା। ଭୀମା ବଳଦ ଚଞ୍ଚଳିଆ। ସାଆନ୍ତ ଘର ଧଳା ବଳଦ ଯୋଡ଼ାକ ବଳଦ ନୁହନ୍ତି ତ, ଯୋଡ଼ାଏ ହାତୀ ପିଲା। ମୁଁ କସରା ବଳଦଟା କିଣି ମୁଠାଏ ଟଙ୍କା ପାଣିରେ ପକାଇ ଦେଇଛି। ସାଆନ୍ତା ଘର କରଜ ଅମାର ଏହି ମାସରେ ଫିଟିବ। ଏହି ମାସ 15 ଦିନରେ ଶ୍ରବଣ ପଶିବ। ନାହାକ କହିଛି ଲଗାଣ ହେବ। ଏସବୁ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା। ଅଧିକ କରି କ'ଣ ଲେଖିବୁ? ପରିଚ୍ଛେଦ 13 ହିତୋପଦେଶ। ପ୍ରଥମା ଭାରିତ ଫୁସ୍ଫୁସ୍। ଦ୍ୱିତୀୟା ଉଠିବ ପରା ବାସ। ପ୍ରଥମା ଚାଷ କି ବାସ। ଦ୍ୱିତୀୟା ସର୍ବନାଶ। ଏ କିଏ ରେ ବାପା? ତନ୍ତୀ ତୁଠରେ କବିତା। ରାନ୍ଧୁଣୀ ଗାଧୁଆ ବେଳ ଗଡ଼ିଗଲାଣି। ତନ୍ତୀ ତୁଠରେ ଦିଓଟି ଦରବୁଢ଼ୀ 10 ହାତ ଛାଡ଼ି ବସି ଦାନ୍ତ ଘଷୁ ଘଷୁ ଏ କଥାଗୁଡ଼ିକ କହି ପରସ୍ପର ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ଚାହିଁ ହେଲେ। ମୁରୁକି ମୁରୁକି ହସି ପୁଣି ଉଡ଼ିଗଲା ପରି ତୁନି ହେଲେ। ତୁମ୍ଭେ ପାଟି କରି କଥା କହ, ସେଥିରେ କେହି ମନ ଦେବେ ନାହିଁ। ନିହାତି ପାଖ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ନ ଶୁଣିଲା ପରି କହିବେ। କିନ୍ତୁ 2 ଜଣ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ହୁଅନ୍ତୁ। ଲୋକଙ୍କ ମନ ଦେଖ ସେଇଟାରେ। କଥାଟା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଗୁଡ଼େଇ ପୁଡ଼େଇ ହେଉଥାଏ। ବାସ୍ତବିକ ସାନ ମଞ୍ଜି ଭିତରେ ବଡ଼ ଗଛ ଲୁଚି ରହିଲା ପରି ତୁନି କଥା ମଧ୍ୟରେ କେବେ କେବେ ଭାରି କାରଖାନା ଥାଏ। ତୁଠରେ ତ ଆଉ କେହି ନାହିଁ। ଦରବୁଢ଼ୀ ଦିଓଟି କି ସକାଶେ ତୁନି ତୁନି ଇସାରାରେ ଏପରି କଥା କହିଲେ, ପୁଣି ଡରିଯାଇ ତୁନି ହେଲେ। ତନ୍ତୀ ତୁଠର ପାଣି ଗଡ଼ନ୍ତି ଡାହାଣ ହାତୀ ଅଧାଅଧି ବାଟକୁ 20 ହାତ ଅନ୍ଦାଜ ଛାଡ଼ି ଜାଉଁଳି ବର ଅଶ୍ୱତଥ୍ ଗଛ ଲଗାଲଗି ହୋଇ ରହିଅଛି। ଗଛ ଦିଓଟି ଅଧା ଭଳିଆ ଥାକୁଲ ଥୁକୁଲ, ପୁଣି ସେଥିରେ କଅଁଳପତ୍ର ଲଦି ହୋଇଅଛି। ଘାଟ ପାଖ ବାଟ ପାଖରେ ବର ଅଶ୍ୱତଥ୍ ବିବାହ କରାଇଦେଲେ କନ୍ୟାଦାନର ଫଳ ମିଳେ। ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଏହି ସଂସ୍କାରର ଚିହ୍ନ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖାଯାଏ।
ମାଇକିନିଆ ଦିଓଟି କଥା କହୁ କହୁ ସେହି ଗଛମୂଳକୁ 2-3 ଥର ଅନାଇଥିଲେ। ଏବେ କଥା କାହିଁ ଯାଏ? ଚୋର ତ ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ଖୁବ୍ ହୁସିଆରୀରେ ଚୋରି କରେ। ଜେଲଖାନାକୁ ଏତେ କଏଦୀ କାହୁଁ ଅଇଲେ? ବୁଦ୍ଧିମାନ ହୁସିଆର ଗୋଏନ୍ଦା ଆଖିରେ ଧୂଳି ପକାଇବା ସହଜ କଥା ନୁହେଁ। ଅବଶ୍ୟ ଗଛମୂଳରେ ପଦାର୍ଥ ବିଶେଷ ସହିତ ଏମାନଙ୍କ କଥାର ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି। ଠିକ୍ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅନୁମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ୍। ଖିଅ ମୁଣ୍ଡଟି ହାତରେ ପଡ଼ିଲେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ତନ୍ତୀ ଯେମନ୍ତ ବିଡ଼ାଏ ସୂତା ସଳଖେ ସଳଖେ ଟାଣି ଆଣେ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସେହିପରି ବୁଦ୍ଧିମାନ ଜାଣିବ ଟିକିଏ ଶଙ୍କୁନ ଦେଇ ସବୁ କଥା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କଠାରୁ ଶୁଣିଯାଉ। ଜାଉଁଳି ଗଛ ଓହାଡ଼ରେ ଦିଓଟି ସ୍ତ୍ରୀ ବସି କ'ଣ କୁହାକୁହି ହେଉଛନ୍ତି। ମଲା ଯା, ଏମାନଙ୍କୁ ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଭଲ କରି ଚିହ୍ନୁ। ଅସମୟରେ ଅସ୍ଥାନରେ ଏମାନେ ବସି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ମିଳନଟା ମଧ୍ୟ ଭାରି ଚମତ୍କାର ରକମର। ଗୋଟିଏ ଧୂର୍ତ୍ତା ନଷ୍ଟ ପ୍ରକୃତି ସୁଗାଳି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଠିକ୍ ବିପରୀତ ନିତାନ୍ତ ନିରୀହ ମେଣ୍ଢା। ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ନାକବସଣି ଟେକି ସାପୁଣି ଫଣା ଟେକି ସାବଧାନତା ସହିତ ଅନାଇଲା ପରି ଚାରିଆଡ଼କୁ ଅନାଇ ଅନର୍ଗଳ ବକ୍ତୃତା ଉଜାଡ଼ି ପକାଉଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟାର ପାଖରେ ପାଣି ମାଠିଆଏ ଥୁଆ, ଡାହାଣ ହାତରେ ଦାନ୍ତକାଠି ଖଣ୍ଡିଏ ମୁଠା, କପାଳ ଯାଏ ଓଢ଼ଣା ଟଣା। ଗୋଟାଏ ଉତ୍କଟ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲେ ମେଣ୍ଢି ଯେପରି ସେହି ଦିଗକୁ ତାଟକା ହୋଇ ଚାହିଁ ରହିଥାଏ, ସେହିପରି ସେହି ସ୍ତ୍ରୀଟି ସ୍ଥିର ମନ, ଧୀର ବୁଦ୍ଧି, ପଞ୍ଚଭୂତ ଆତ୍ମା ଦୋରସ୍ଥ ନିର୍ମଳ ହୃଦ କମଳରେ ଶୁକଦେବଙ୍କ ମୁଖରୁ ପରୀକ୍ଷିତ ପୁରାଣ ଶୁଣିଲା ପରି ବାକ୍ୟାବଳୀ ଶ୍ରବଣ କରୁଅଛି। ମାତ୍ର ସେଗୁଡ଼ିକ ତାହା ମସ୍ତକ ଭଣ୍ଡାରରେ ସଞ୍ଚିତ ହେଉଅଛି କି ଆଉ କାନ ବାଟେ ସଳକେ ସଳକେ ବାହାରି ଯାଉଅଛି, ତାହାର ସ୍ଥିରତା ବୋଲିବାକୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ନିତାନ୍ତ ଅକ୍ଷମ। ଆପଣ ଅବଶ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ, ସନ୍ଦେହ ନାସ୍ତି। ଜଣେ ମତୁଆଲା କହିଥିଲା, ସଂସାର ବିଷ ବୃକ୍ଷସ୍ୟ ମଦ୍ୟ ମାଂସାମୃତ ଫଳଂ, ଅର୍ଥାତ୍ ସଂସାର ରୂପ ବିଷବୃକ୍ଷରେ ମଦ୍ୟ ମାଂସ ଏହି ଦିଓଟି ଅମୃତ ଫଳ ଫଳିଅଛି। ଏକଥା ଶୁଣି ବୃଦ୍ଧ ମନୁ ବୋଇଲେ, ନ ମାଂସ ଭକ୍ଷଣେ ଦୋଷ ନ ମଦ୍ୟେ ପ୍ରଭୃତି ରେଷା ଭୂତାନାଂ, ଅର୍ଥାତ୍ ଭୂତମାନେ ବା ଭୂତ ପରି ଲୋକମାନେ ଏପରି କଥା କହନ୍ତି, ଠିକ୍ କଥା। ବୃଦ୍ଧସ୍ୟ ବଚନ ଗ୍ରାହ୍ୟଂ, ମାତ୍ର ସଂସାର ରୂପ ବିଷବୃକ୍ଷରେ ଯେ 2 ଗୋଟି ଅମୃତ ଫଳ ଫଳିଅଛି, ଏକଥା ଠିକ୍ ସତ୍ୟ। ଚିହ୍ନାରା କିଏ? କେବଳ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସେ ଫଳ ଦିଓଟି ଜଣା। ପରୋପକାରଂ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ, ପରର ଉପକାର କରିବା ହେଉଛି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ବ୍ରତ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଉପକାର ସାଧନ ନିମନ୍ତେ ସେହି ଫଳ ଦିଓଟିର ନାମ ପ୍ରକାଶ କରୁଅଛୁ। ଗୋଟିଏ ଫଳର ନାମ ତୁନି କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟିକର ନାମ ପରନିନ୍ଦା। ଆପଣମାନେ କାହାରି ଘରର ଗୁପ୍ତ ଛିଦ୍ର କଥା ମନ ଦେଇ ଶୁଣିବେ। ବୁଝିବା ହେଲେଟି କି ଫଳର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ନଥିଲେ ବି ତାହାର ଏଡ଼େ ଆନନ୍ଦ ହୁଅନ୍ତା। ଆମ୍ଭେମାନେ କ'ଣ ଲେଖିବାକୁ ଯାଇ କ'ଣ ଲେଖି ପକାଉଛୁ। ଯେତେ ବେଗରେ ଆହୁଲା ଭିଡ଼ ପାଣିସୁଅଟା ନାଁକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥାନରୁ ଦୂରକୁ ଟାଣିନିଏ, ମାତ୍ର ଟାଣୁଆ ନାଉରି ମଙ୍ଗ ଛାଡ଼େ ନାହିଁ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ କଲମ ଏଣେତେଣେ ଯାଉଅଛି ସତ, ମାତ୍ର ମୂଳ କଥାଟା ହଲଚଲ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କଥାଟା ଦାଣ୍ଡେ ଦାଣ୍ଡେ ଚାଲିଥିବ। ସେ କଥା ଯାଉ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ସନ୍ଦେହରେ ପକାଇ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏ ଦିଓଟି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କିଏ କି କଥା କହୁଅଛନ୍ତି, ସବୁ ଖୁଲାସା କରି କହିଦେବା ଉଚିତ। କୌଣସି ଲୋକ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବା ଆଗରୁ ଅନେକ ମୁଖବନ୍ଧ, ଅନେକ ବକ୍ତୃତା କରି ବସନ୍ତି। ମାତ୍ର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପରୀତ। ଯାହା ବୋଲିବାର ପରିଷ୍କାର କରି ଝଟପଟ କହି ପକାଉ। ଆଉ ଅନେକ ଲୋକ ଭୟରେ ଅନେକ କଥା ଲୁଚାନ୍ତି କିମ୍ବା କହୁ କହୁ କ'ଣ କହି ପକାନ୍ତି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ନା, ଦରବୁଢ଼ୀ ମାଇକିନିଆ ଦିଓଟି ଇସାରାରେ କହୁ କହୁ ତୁନି ହୋଇଗଲେ। ମାତ୍ର ତନ୍ତିଆଣୀ ମାଇକିନିଆମାନଙ୍କଠାରୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସାହସ ଖୁବ୍ ବେଶୀ। ବୀର ପରି ସବୁ କଥା କହିଯିବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି? ଆମ୍ଭ ଭଳିଆ ଲୋକ ଡକା ପାଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ଶୁଣିବାକୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କେହି ପ୍ରଧାନ ଲୋକ ଆଁ କରିଦେଲେ ଦେଖିବେ 200 ଲୋକ ତାଙ୍କ ପାଟିକି ଅନାଇ ରହିବେ। ବିଲାତର ଲୋକେ ପ୍ରଧାନ ଲୋକଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟାରେ ପଇସା ଖୋସି ଦୌଡ଼ନ୍ତି। ଗଛମୂଳିଆ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଦିଓଟି ଗ୍ରାମରେ ସୁବିଖ୍ୟାତ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ କରି ଚିହ୍ନନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ରୂପରେ ନୁହେଁ ଗୁଣରେ ସିନା ଚିହ୍ନା ଯାଆନ୍ତି। ଭଲ ହେଉ ବା ମନ୍ଦ ହେଉ, ସାଧାରଣର କଷ୍ଟରୁ ଯାହାର ଗୁଣ ବେଶୀ ସେ ତେତେ ବିଖ୍ୟାତ। ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଗ୍ରାମରେ ଉଣାଅଧିକେ କାହାଣେ ମାଇକିନିଆ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏ ଦିଓଟି ବଛା। ଗୋଟିଏ ଚତୁରତା ଓ ଧୂର୍ତ୍ତତାରେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ସରଳତା ଓ ନିର୍ବୁଦ୍ଧତାରେ ଦିଓଟି ବିଖ୍ୟାତ ସ୍ତ୍ରୀଲୋକ। ପୁଣି ଗୁପ୍ତ କଥା ଆପଣ କି ନ ଶୁଣି ଛାଡ଼ିବେ? ସେଥିସକାଶେ ସିନା ଲେଖିବାକୁ ବସିଅଛୁ। ଆମ୍ଭେମାନେ ବହୁ ପରିଶ୍ରମ, ବହୁ ଯତ୍ନ କରି ସେମାନଙ୍କ କଥା ସଂଗ୍ରହ କରିଅଛୁ। ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାରି ଏକ ଲମ୍ବା ବକ୍ତୃତା କରିଥିଲା। ଆପଣ କେତେଗୁଡ଼ାଏ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଅସୁଖ ପାଇବେ। ଲମ୍ବା କଥା ଲେଖିବାରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନଭ୍ୟସ୍ତ। ତାହାର ସାରମର୍ମ ଲେଖୁଅଛୁ। ଦେଖ ଶାଡ଼ିଆ, ବୁଢ଼ୀମଙ୍ଗଳା ସବୁର ମୂଳ। ତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରେ ପୃଥ୍ୱୀ ଚଳୁଛି, ସଂସାର ଆତଜାତ ହେଉଛି। ତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା କି ଅନାସ୍ଥା ହେବ? କେତେ ବାର ବରତ କରି ଦେବୀଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଇଛ,
ତୁମର ଖୁବ୍ ଭାଗ୍ୟ। ଏଡ଼େ ଭାଗ୍ୟ କାହିଁ ଦେଖିବାର ନାହିଁ ପରା। ଏକା ସାଆନ୍ତଙ୍କ ଘର ଉପରେ ଦୟା ଥିଲା, ଏବେ ତମ ଉପରେ ହେଲା। ତମେ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ମନ୍ଦିରଟା ବନାଇ ଦିଅ ତ, ଦେଖିବ ତମ ଘର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭଣ୍ଡାର ହୋଇଯିବ। ପଣ ପଣ କାହାଣ କାହାଣ ଟଙ୍କା କାହୁଁ ଆସି ଘରେ ପଶିବ। ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ଧାନ ମରେଇ ବସିଯିବ। ଭଗବାନ କି ଆଉ ତନ୍ତ ବୁଣିବ? ତମ ପଛରେ 10 ଜଣ ପୋଇଲି ଗୁଡ଼ାଇବେ। ତମେ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ମାନ, ଯେପରି ହେଉ ମନ୍ଦିରଟା ବନାଇ ଦିଅ। ଟଙ୍କା ସକାଶେ ଭାବନା କ'ଣ ଅଛି? ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣିଲେ ଟଙ୍କା କିଏ ନ ଦେବ? ଆଉ କୁଆଡ଼େ କିଆଁ ଖୋଜିବ? ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ କାନରେ ପଡ଼ିଲେ ରାତି ଅଧରେ ଟଙ୍କା ଗଣିଦେବ। ସେ କଥାରେ ମୁଁ ଲଗା ହେଲି। ମୁଁ ଟଙ୍କା ଆଣିଦେବି, ତୁମକୁ କିଛି କରିବାକୁ ହେବ ନାହିଁ। ବେଶୀ ଟଙ୍କା ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ, 150 ଟଙ୍କା ହେଲେ ଖୁବ୍ ଗୋଟାଏ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ହୋଇଯିବ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଯେ ବଳଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଠିକ୍ ତେତିକି ଉଞ୍ଚା, ତେତିକି ଚଉଡ଼ା ହେବ। ତମ 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ ଜମି କଣ୍ଟ ଲେଖିଦେବ, ମୁଁ ଟଙ୍କା ଆଣିଦେବି। ତୁମ ଜମି ତ କେହି ଘେନିଯିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁଠା ଜମି ସେହିଠାରେ ରହିବ, କେବଳ ଗୁଜାରେ ଲେଖାଯିବ। ମନ୍ଦିର ବନା ସରିଲେ ତ ତମେ କେବେ ଲୋକଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେବ? ମା ମଙ୍ଗଳା କିଛି ଶଙ୍କୁନ ଦେଇଥିବେ, ନିଶ୍ଚୟ ଦେଇଥିବେ। ସେ ପ୍ରଥମେ ଶଙ୍କୁନ ପରି ଗୋଟିଏ ସୁନା ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତି, ସେ କି ରୂପା ଟଙ୍କା ଦେବେ? ବକ୍ତୃତାକାରୀର କଥା ଯେ ସାରିଆ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରିଲା, ଏହା ଆମ୍ଭେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହୁଁ। ସେ ବଲ ବଲ କରି ଚାହିଁ ରହିଥାଏ। ପଣ ପଣ ଟଙ୍କା, 150 ଟଙ୍କା। 150 ଟଙ୍କାର ଅର୍ଥ ବୁଝିବା ତାହା ପକ୍ଷରେ କି ସହଜ? କଥା ଟଙ୍କାକର ପଇସା ଗଣିବାକୁ ହେଲେ ସାରିଆ ଗାଁକୁ ବାହାରେ ନାହିଁ। ଭଗିଆ ଆଉ ସେ 2 ଜଣ କବାଟ କିଳି ଦେଇ 2-3 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଗଣି କରି ଠିକ୍ କରନ୍ତି। ଯେଉଁଦିନ 5 ସୁକା କି 18 ଅଣାର ଲୁଗା ବିକ୍ରି ହୁଏ, ସେଦିନ ତାହା ଭାଇ ଲୋକନାଥିଆ ପାଖରୁ ଅଗଣାଇ ଆଣେ। ଆଉ ତାହା ଘରେ 5-6 ଜଣ ପୋଇଲି ପଶିବେ। ଏହା ବିପଦ କି ସମ୍ପଦ? ମହା ମୁସ୍କିଲ। ଭଗିଆ ପାଖରେ ନାହିଁ, କରେ କ'ଣ? ପଳାଇ ପାରିଲେ ରକ୍ଷା। ସାରିଆ ଗୋଟାଏ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ପକାଇ ଥରେ ପାଣି ମାଠିଆକୁ ଅନାଇ ଚମ୍ପା ସାଆନ୍ତାଣୀ, ଏତିକି କହି ତୁନି ହେଲା। ଆଉ କିଛି କହିପାରିଲା ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଧୂର୍ତ୍ତା ଚତୁର ଚମ୍ପାର କିଛି ବୁଝିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ନାହିଁ। ତାର ମନ୍ତ୍ର ଯେ କିଛି କାଟ କଲା ନାହିଁ, ତାହା ସେ ବେଶ୍ ବୁଝିନେଲା। ପୁଣି ଶିକାର ହାତରୁ ପଳାଇବା ସକାଶେ ଛଟପଟ ହେଲାଣି। ଢେର ଦିନ ଖୋଜି ଖୋଜି ବିରାଡ଼ି ଇଲିଶି ଧରିଅଛି, ତାହା ଦାଡ଼ରୁ କି ସହଜେ ପଳାଇବ? ମନ୍ତ୍ର ବଦଳାଇବା ଦରକାର। ଚମ୍ପା, ଦେଖ, ସାରିଆ ଟଙ୍କାରେ କ'ଣ ଅଛି, ସୁନାରେ କ'ଣ ଅଛି? ଟଙ୍କା ସୁନାରେ କେହି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଏ ନାହିଁ। ମୂଳ କଥା ପିଲାଜିଲା। ଯେଉଁ ଘରେ ପିଲା ନାହିଁ, ସେ ଘରେ ତ ଦିନ ଦ୍ୱିପହରେ ଅନ୍ଧାର। ବାଞ୍ଝ ବରଡ଼ି ହେବା କି ଊଣା ପାପ? ସାଆନ୍ତଙ୍କ ଘରେ ରୋଜ ପୁରାଣ ହୁଏ, ମୁଁ ଶୁଣେ। ସେଦିନ ଗୋସାଇଁ ପୋଥିରେ ଗାଇଲେ, ଯାହାର ପିଲାଜିଲା ନାହିଁ, ସକାଳୁ ତା ମୁହଁ ଚାହିଁବ ନାହିଁ। 3 ପପୁଆତି ସୁଲକ୍ଷଣୀ, ବାଞ୍ଝ ବରଡ଼ି ଗାଁ ନିଉଛଣୀ। ଯାହାର ଘରେ ପୁଅଟିଏ ପୁଅ ଝିଅ ନଥାଏ, ସେ ମାଇକିନିଆ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ପାଏ। ଭାଗବତ ପାଠ କ'ଣ ମିଛ? ମାହାଳିଆକୁ ସମସ୍ତେ ଗାଦିକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତମେ ଦେଖିବଟି, ବଡ଼ି ସକାଳୁ ତମ ଦୁଆର ବାଟେ କେହି ଲୋକ ଚାଲନ୍ତି ନାହିଁ। କ୍ୟାଁ ଚାଲନ୍ତି ନାହିଁ? ତମ ମୁହଁ ଦେଖିବେ ନାହିଁ ବୋଲି। ତମେ ଶୁଣିଥିବ, ଆମ ସାଆନ୍ତାଣୀ ପ୍ରଥମେ ବାଞ୍ଝ ଥିଲେ। ଦିନ ଘଡ଼ିଏ ଯାଇ ଆମ୍ଭେମାନେ ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଚାହୁଁନଥିଲୁ ପରା। ସାଆନ୍ତାଣୀ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ମଙ୍ଗଳାଙ୍କୁ ପୂଜା ଦେଲେ। ଦେବୀଙ୍କର ତମ ଉପରେ ଯେପରି ଦୟା ହେଲା, ସେହିପରି ତାଙ୍କୁ ଦୟା ହେଲା। ଏବେ ଦେଖ, ନାତି ନାତୁଣୀ ଦେଖିବାକୁ ବସିଲେଣି। ସାରିଆ ଚାହିଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଅଛି। କଥା ସବୁ ଶୁଣି ତା କାନ ଭାଁ ଭାଁ ଡାକିଲେଣି। ପଳାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା, ବାଟ କାହିଁ? ବିରାଡ଼ି ମୂଷା ବେକ ମାଡ଼ି ବସିଅଛି। 2 ଆଖିରେ ପାଣି ଢଳ ଢଳ କରୁଅଛି। କଥା କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା, ପାଟି ଫିଟୁନାହିଁ। ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ପାଟି ଫିଟିଲା। ସାରିଆ, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଲୋକେ କହୁଛନ୍ତି ସାଆନ୍ତେ ଜମି କଣ୍ଟ ନେଖିନେଲେ ଫେରାଇ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଚମ୍ପା, ରାମ ରାମ ରାମ, ଏ କି କଥା କହିଲ? ମଙ୍ଗଳା କାମକୁ ଟଙ୍କା ଦେବେ, ତମ ଜମି ନେବେ, ସେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଛୁ କ୍ୟାଁ? ଏ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଗାଁଟା ପୃଥିର ନିଉଛଣା। ଏ ଗାଁ ମାଇକିନିଆ ଦିନ ଦ୍ୱିପହରେ ବୁଡ଼ାଇ ମାରିବେ ପରା। ତମ ସୁଖ ଦେଖି ସେମାନେ ହାଇପାଇଁ ହେଉଛନ୍ତି। ଏ ଗାଁରେ ଶାଗଖିଆକୁ ପେଜଖିଆ ଦେଖିପାରେ ନାହିଁ। ତମେ କାହାରି ପାଖରେ କିଛି କହିବ ନାହିଁ। ଆହୁରି ଦେଖ, ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ନ ମାନିଲେ ଆଖି ଫୁଟିଯାଏ, କାନକୁ ଶୁଭେ ନାହିଁ, ଲୋକେ ମରିଯାଆନ୍ତି। ଗୋପୀନାଥପୁରର 3 ଜଣ ମାଇକିନିଆ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ କଥା ନ ମାନିବାରୁ ଏକାବେଳକେ ରାଣ୍ଡ ହୋଇଗଲେ। ଏ କଥା ଶୁଣିନାହଁ? ସାରିଆ ନିଶ୍ଚଳ କାଠ ପିତୁଳାଟିଏ ପରି ବସି ସବୁ କଥା ଶୁଣୁଥିଲା। ଶେଷ କଥାଟା ଶୁଣି ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲା ନାହିଁ। କାନ୍ଦି ପକାଇଲା। କଇଁ କଇଁ ହେଇ କାନ୍ଦିଲା। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଚମ୍ପା ସାଆନ୍ତାଣୀ, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଚତୁରା ଚମ୍ପା ଏତେବେଳେ ସାରିଆର ମନ କଥା ବେଶ୍ ବୁଝିନେଲା। ମନ୍ତ୍ରକାଟ କରିଥିବାର ଜାଣି ମନ ମଧ୍ୟରେ ଖୁବ୍ ଖୁସିଟାଏ ହୋଇ କହିଲା, ଦେଖ ସାରିଆ, ତମର କିଛି ଡର ନାହିଁ। ତମକୁ କିଛି କରିବାକୁ ହବ ନାହିଁ। ମୁଁ ସବୁ କରିଦେବି। ସାରିଆ, ନାହିଁ ନାହିଁ, ମୋର କିଛି ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ, ସେ ଭଲ ଥାନ୍ତୁ। ଚମ୍ପା, କିଛି ଡର ନାହିଁ, ଭଗବାନ ଗୋଡ଼ରେ କଣ୍ଟା ବାଜିବ ନାହିଁ। ଚମ୍ପା ଦଧିବାମନ ଦଣ୍ଡା ଓ ମୂର୍ତ୍ତିଏ ରସକୁରା ମହାରଦ ସାରିଆ ହାତରେ ଦେଇ କହିଲା, ଦେଖ ସାରିଆ, ଏହି ଦଣ୍ଡା, ଏହି ମହାରଦ ସାକ୍ଷୀ ରହିଲେ ମୁଁ ତମର ସବୁ ଭଲ କରିଦେବି। ତମର 3 ପୁଅ ହେବ, ଆଉ ଭଗବାନର ଗୋଟିଏ ଆୟୁଷ ହେବ। କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ସାରିଆ, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଚମ୍ପା ସାଆନ୍ତାଣୀ, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି?
ଚମ୍ପା, ତୁମକୁ କିଛି କରିବାକୁ ହେବନି। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଭଗବାନ ଓ ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ଏକାଠି ଆସିବ। ଯାହା କରିବାକୁ ହେବ ମୁଁ କରିଦେବି। ଆଉ ମଙ୍ଗଳବାର ତ ଧୋଇଲେ, ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ କାମ ନ ହେଇଛି ଦୁଇ ଜଣ ସ୍ନାନ କରି ଉପାସ ରହିଥିବ। ଖାଲି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଚୁଡ଼ା ଖାଇବ। ତମେମାନେ ବରତ କଥା ଜାଣ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ସବୁ କହୁଛି। ତାହା ବାଦେ ସାରିଆ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦିଘି ମଧ୍ୟକୁ ଗାଧୋଇବାକୁ ଗଲା। ଚମ୍ପ କେତେବେଳେ ଯାଏ ଗଛ ମୂଳରେ ଠିଆ ହୋଇ ଚାରିଆଡ଼କୁ ଅନାଇ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଚିତ୍ତରେ ସାଆନ୍ତଙ୍କ ଉଆସ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଗଲା। ଆମ୍ଭେମାନେ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ସମ୍ବାଦ ପାଇଅଛୁ, ସେଦିନ ଅଧରାତି ଯାଇ ସାରିଆ ଉଆସ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା। ଭଗବାନ କଚେରୀରେ ଥିଲା ତହିଁ ଆରଦିନଠାରୁ 4 ଦିନ ଯାଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଗାଁ ମଧ୍ୟରେ କେହି ଦେଖିନାହିଁ। ତାହାକୁ କଟକ ବାଟରେ ଲୋକେ ଦେଖିବାର କେହି କେହି କହନ୍ତି।